आज स्मृतिचारण सभार जोग देवार मत सौभाग्य मिलला एवं ये बहुत विशिष्ट शिक्षाविद शिक्षक एवं आम अंचल हाटेडी ब्लॉक विशेष भाव में बहु संख्यक शिक्षाविद मानकर ये एकत्रित होते सड़ंग गाँ सड़ंग पंचायत गोटे सौभाग्यशाली पंचायत मु तो विशेष भाव में ये समस्त प्रति मोर रही सम्मान रही किंतु मु 3 जन ना धरली जड़े होती स्वर्गीय श्रीजुत श्याम सुंदर जेना जड़े होती स्वर्गीय श्रीजुत हरिचंद्र बेहरा आउ जन ना कहली स्वर्गीय श्रीजुक्त पयधर महापात्र ये 3 जन ना धरली ये मो जीवन व्यवस्था जो मैंने मते हाथ धरी आगू को टाणी नहीं आगू नहीं जाइछन्ती एमानकर सबुठारु अवदान अधिक मो पई थिला एवं से अवदान को भूली परिबिनी सड़ंग माटीर भल पाइबा तार स्नेह आदर को भूली परिबिनी मोर सौभाग्य मु आज आसिक शोक सभा पहुँची समस्त सहित मिसी अधिक भाव में कहबी जे मुझे 4 जन कह 10 जन कहली सारा ब्लॉक रे ये सारनिया जोरे मात्र 2 जन दलित लोक सह शिक्षक होते जड़े सुदर्शन सार मनोहरपुर आउ जड़े होती श्याम सुंदर जेना आम संप्रदाय 2 जन मात्र शिक्षाविद थे शिक्षक थे शिक्षादान करते एवं आज शह शह संख्यार पुओ ब्लॉक ऑफिसर होगी शिक्षा विभाग कार्य कला किंतु शिक्षा व्यवस्थाटा को दलित माने जो ग्रहण कर पार नथिले सेतबेले से समस्त परिस्थिति को मुकाबला करी शिक्षा अर्जन करी आज एति बाट आछंती एवं आज आमको प्रार्थना करुच्ची स्वर्गुरु से आम समस्त को आशीर्वाद करंतु शिक्षार विकास हेले शिक्षार विकरण हेले निश्चित भाव समाजर विस्तृति बढ़िबो समाज आहरी आगु जो मो हुए तो पुओ बयस नई पारे सान पुओ बयस हो पारे किंतु सी मत कहते सर तोर 7 रु 70 मिसियार सक्षमता थिला सेतिपाई मु तते सांग पुओ आ सबकिछि मु तते वरदान भाया तते आशीर्वाद करुच्ची जेहेतु से जड़े गुरु थे ना से परखी पारती आर मो भितर अंतर चिन्हते मत से भुवनेश्वर नहीं जाते माधवराम पाक से एमएल थे से टाइम मुझे कहली अवदान आम बेग मु जगतपुर आसिक बेग बेग धरिकी चाउल आदाय करूँ बाउंश पर बाटी हाणिकी आनिकी कॉलेज करूँ तापर चित्त जड़े थे आमर ये पाखे चांदा पाई जाइलु दिने से आमको फेरे देते से टाइम मत भारी मन दुख होता सार कहले पाप धन पापर लगे पुण्य धन पुण्य कार्य लगे से तू मन दुख करना तू आगू बढ़ू आम गाँ देश सबू बढ़ जदि मन रखिथु जे पाप धन नहीं कि किसी कार्य करुच्ची सेटा ही पापरे जीव से दिन मो बाबा सार थे बाबाजी बसंतिया जी कि स्वर्गत डिमिरियार आउ श्याम सार यही 2 जन सहित मुझे चांदा आदाय करने से जो प्रेरणा टुकई से दिन में मत एत जोरे माने कथा को मत एत हृदयस्पर्शी होता जे मुझे जानी जो मैंने पाप धन अर्जित केबे सुकर्म लगभग आ सार पद कथा मत एत प्रेरित कर आगामी दिन में भी बंची पर्यंत एमती कार्य किसी करें जे पाप अर्जित धन को कोई पुण्य कम लगे ना यहाँ मुझे आज आदर्श माने एत निष्ठावान से थे मधुर मिष्टि भाषी से थे प्रति शब्द किसी मिछ नाला यही कामना मत बहुत क्या किसी न दिंतु कथा पदकर जो मूल्यवान था किसी नुचु ना छलना कपट नाला से कथाटा मत भल लगुला आ प्रति व्यक्ति की दुख समय केमती छिड़ा केमती लोक कथा कहीकि मन भरी हम मुझे हिसाब से मत यहाँ बहुत भल लगी आज स्वर्गत श्याम सुंदर जनकर एकादशाह ये उपलक्षे गोटे स्मृति सभा अनुष्ठित होता मो जीवन में 60 वर्ष भितर मुझे स्मृति सभा के देखी ना प्राय 4.5 घंटा धरी स्मृति सभा तथापि अनेक लोक भी अपेक्षा कर रही कहवाई दीर्घ 84 वर्ष ये पृथ्वी से बची थे ये 84 वर्ष भितर से विभिन्न जनमंगल कम निजक सामिल करते एकाधर जन शिक्षक जड़े मिष्टभाषी से जाति
ଜଣେ ହରିଜନ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାଜର ସବୁ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବରେ ମିଶୁଥିଲେ। ସଦାବେଳେ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଚିର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଜାର ମାନୁଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୀବନଟାକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ତାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସଡ଼ଙ୍ଗ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା କେମିତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କର ଯେ ବିଶାଳକାୟ ପରିବାର, 5 ପୁଅ 2 ଝିଅ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବାପା ମାଙ୍କର ସୁକର୍ମରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମସ୍ତେ ବି ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଏ ଯୁବପିଢ଼ିକି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତୁ, ଯେ ସେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଏହି ସମାଜର ସାମାଜିକ କର୍ମରେ ମାନେ ବିନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ସମାଜର ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିଛି କିଛି କର୍ମ ଅବଦାନ ରହୁ ସମାଜ ପାଇଁ, କାରଣ ସମାଜରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏ ସାମାଜିକ କର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ପରମ ପିତା ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜେନା ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତୃପ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଜେନା ଏହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମୋର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜେନା ଏ ଗ୍ରାମର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ସେ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ମୁଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟକ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ସୁରେଶ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ସୁଭାଷ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାନ ପୁଅ ସବୁ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଉ ମୋଟ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ସେ ମୋର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପିତା। ଯଦିଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଲଗା, ଜାତି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ପିତା ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ 84 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ କାହାରି ପାଖରେ ସେ ନ୍ୟୁନ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ କାହାରି ପାଖରୁ ବି ସେ କିଛି ଆଶା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନାକାଂକ୍ଷିତ ସ୍ନେହ, ସଦିଚ୍ଛା, ଭଲ ପାଇବା। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାପକାଠି। ଜୟନ୍ତୀ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଏକାଦଶୀ କ୍ରିୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ, ତାଙ୍କରି ଚରିତ୍ରର ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ସଡ଼ଙ୍ଗ ଗାଁର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ସଂଯୋଜନା କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କରି ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାର ଯେଉଁ ଯବନିକା ବେଳେ ଏତିକି କହିବି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର 84 ବର୍ଷର ଜୀବନକୁ ଆମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ପାରଲୌକିକ ଜୀବନ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦମୟ, ତୃପ୍ତିମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ମୋର। ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ବୋଉ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋର 32 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି? ସିଏ ଏମିତି ଜଣେ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ସଡ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ କାହିଁକି, ଆମ ହାଟଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଝୁରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜି ସେ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, 19 ଦିନ ହେଇଗଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ଦିନ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ନ ପକାଉଛୁ। ସେ ଥିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡର, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହାତ। ସେ ଥିଲେ ଆମ ଘରର ବଡ଼ ବରଗଛ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ସେ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ଯେତେ ପରଲୋକଟେ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁ, ତାଙ୍କ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ନିଅନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ। ଆଜି ଆମେ ଅନାଥ ଭଳି ମନେ କରୁଛୁ। ମା ଯାଇଥିଲେ 11 ମସିହାରେ, ଆଜି ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ଆଜି ଅନାଥ ଭଳି ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଘରର ବଡ଼ ବୋଉ, ଆପଣ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକନ୍ତି? ସିଏ ମୋତେ ମୋ ନାଁ ଧରନ୍ତିନି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି।
ବୋଉ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ନାଁ ଧରନ୍ତିନି କେବେ ବି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। 32 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉଠି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି। ବହୁତ କିଛି ସ୍ମୃତି ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନର ସ୍ମୃତି, ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଗଲେ ସେଦିନର ସ୍ମୃତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛୁ ଆମେ। ମୁଁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ସବୁବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଉ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେବୁ। ଏମିତି କିଛି କଥା ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ କହି ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ନା, ମନେ ଶେଷ ରହିବ। ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେହେତୁ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି କଥା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣି ପାରିନାହୁଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହାତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ଆମେ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି।